नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सौवपावपणासणो, सौवपावपणासणो, मंगलाणं च सौवेशिं, मंगलाणं च सौवेशिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा मैं हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा मैं हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, आज जया दीदी आप डेली प्रेयर बोलिए। मैं बोलूं? जिया दीदी कौन है? हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में मददरूप हो। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से, कुसंग से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में नैतिक, शुद्ध और विश्वसनीय बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। खुशी अहमदाबाद स्टडी पास में आके बोलो। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप हमें शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। और दादा श्रेया जोर से बोलना। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे।
दिल के है सच्चे, दिल के है सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी फिर है है कच्चे, कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके, हिरन काका सुनेगा, इन लोग का थोड़ा एक्सपीरियंस आज सुनेगा स्टडी का। अभी आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है, उसके बारे में आपने किया और जिसको सब अच्छा लगता है, वो पहले जो अच्छा नहीं लगता तो आपने क्या जादू किया कि सब आपको आता है, सुनाई देता है अच्छी तरह से? हैं? सबने सुना? हाँ, ओके, तो कहते दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे सभी सब्जेक्ट पहले से ही अच्छे लगते हैं। और आप तो बड़े बड़े पहले से अच्छी है। ओके, गीता दीदी। जय सच्चिदानंद। मुझे भी पहले से ही सभी सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं। वो दोनों, आप दोनों ट्विंस है क्या? जी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे हिस्ट्री पसंद नहीं था, लेकिन सत्संग में कहा था कि उसको याद रखने के लिए नहीं, लेकिन पढ़ने मीन्स हिस्ट्री जानने के लिए करो, तो अब मुझे इंटरेस्ट आता है। वेरी गुड। तीर्थ। हाँ, मेरा पहले मैथ्स में इम्प्रूवमेंट नहीं था, और अब हो रहा है। मुझे अब मैथ्स पसंद है। ओके, वेरी गुड। प्रहर। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज आज मैंने पढ़ाई सिंसियरली कर ली थी। नहीं, वो क्वेश्चन क्या था मालूम है आपको? तब सुनते नहीं है माही दीदी। हाँ, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है? मुझे कोई आज सब्जेक्ट नहीं अच्छा लगता। क्या बोला आपने? मुझे कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं है। ओके, वेरी गुड। मुझे सारे सब्जेक्ट पसंद। तेरे को स्कूल में से छुट्टी करना पड़ेगा। माही दीदी। हाँ, मैंने फिजिक्स નથી ગમતું। फिजिक्स आपको अच्छा नहीं लगता है, तो अभी ये विधि दीदी के साथ बातें करो, और अच्छा लगेंगे तो ये सत्संग के रेगुलर आएंगे तो जादू हो जाएगा। ओके विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे पहले सब सब्जेक्ट अच्छे लगते थे, लेकिन फिजिक्स अच्छा नहीं लगता था। पर सत्संग में जब से कहा कि ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसलिए और दादा की प्रेयर से भी बहुत इम्प्रूवमेंट है अभी फिजिक्स में। वेरी गुड। खुशी दीदी। जय सच्चिदानंद। पहले मुझे मैथ्स और इंग्लिश नहीं पसंद था, पर अब मुझे सभी सब्जेक्ट पसंद है, और मैंने वो स्टडी की प्रेयर करके पसंद किया। प्रिया दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझको मैथ्स नहीं अच्छा लग रहा था, पर सत्संग में आई तब दादाजी का मैथ्स बहुत पावरफुल था, इसलिए मुझको अब मैथ्स पे फोकस करना है। लोग आप प्रेयर नहीं बोलती है? नहीं, मुझको मैं बहुत जल्दी में होती हूँ, ट्यूशन है और फिर मैं भूल जाती हूँ। तो अभी प्रेयर बहुत बोलने का है। हाँ। मोनिका दीदी। हाँ, पहले मुझे मैथ्स फिजिक्स साइंस नहीं आता था, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। जब मैं सत्संग में आई तो सत्संग में कहा था कि प्रैक्टिस करने से सारे सम इजीली आ जाते हैं। तो मैंने प्रैक्टिस की, तो मुझे मैथ्स और फिजिक्स सब अच्छे लगने लगे, और वो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है भी, ये आता है। और बायोलॉजी भी मुझे पहले थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, अब नहीं है, मुझे सारे वर्ड याद रह जाते हैं अभी। तो हम तो भूल गए आपको, आप होमवर्क में नहीं लिखते हमको क्या? अभी सब ठीक हो गया? हाँ, अभी सब ठीक हो गया? आप हमको है होमवर्क नहीं लिखती थी आप? हाँ? लिखती हूँ नहीं नहीं, एक्स्ट्रा वो वर्ड सब बेचती थी ना हमको। अभी हो गया, सब ठीक हो गया? हाँ, वो अभी हो गया। अभी मिस जब भी सिखाती है वो एक एक वर्ड, तब मैं याद करती हूँ। वेरी गुड। करिश्मा दीदी।
सच्चिदानंद, आज मेरी मम्मी की मदद की थी। वो कल मैंने एक बार बोला था 3 मंथ 7 टाइम कर। आज क्या सारा काम किया आपने? मम्मी को सफाई करने में मदद की थी आज। 3 दिन से सफाई होती है, घर सफाई नहीं हुआ? घर खुशी दीदी, सफाई करने की। खुशी दीदी, हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे पहले मैथ्स और तमिल अच्छा नहीं लगता था। अभी मैं कहती हूँ मैथ्स अच्छा सब्जेक्ट है, तो मुझे अभी मैथ्स में सम्स अच्छे आने लगे। तो वेरी और गुड। तमिल बोलिए बोलिए। में हाँ, तमिल में तमिल हो मुझे है। रीड नहीं होता था, अभी थोड़ा थोड़ा रीड हो रहा है। आप बहुत कितना प्रेयर बोलते हैं तमिल के? 2 बार। ओके, देवम। जय सच्चिदानंद, मुझे पहले हिंदी और साइंस अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी अच्छा लगता है। और सत्संग में कहा कि साइंस में सब न्यू सब हमें जानना होता है, तब से मैं साइंस रीड करता हूँ। ओके, वेरी गुड। दर्शन। हाँ, जय सच्चिदानंद, मुझे मीन्स पहले मुझे संस्कृत सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता था और पहले मेरे इम्प्रूवमेंट भी नहीं था, लेकिन अब मैं सत्संग में आ गया तो अब मैंने आपने बताया था कि मीन्स उसमें थोड़ा थोड़ा रीड करने का, तो मैं रोज रीड करता हूँ, इसलिए मीन्स इम्प्रूवमेंट हो रहा है। वेरी गुड। मंथन। यस मंथन, आपको आपको कौन सा सब्जेक्ट में अच्छा लगता है? इंग्लिश। ओके, उसको क्या करेंगे? और भाई को बोल पूछ लेना। हीर। जय सच्चिदानंद, आज मैंने अपनी विधि भी की थी और त्रिमंत्र मैंने 5 टाइम्स आज बोले थे। और पहले मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था और अब इंटरेस्ट आ गया। सिर्फ मुझे एक चैप्टर जो हार्ड पड़ रहा है उसमें मुझे थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही है, तो मैं उसमें प्रैक्टिस करेंगी तो आ जाएंगे। और दूसरे सब्जेक्ट्स में मुझे और थोड़ा ध्यान देना है। ओके, वेरी गुड। जयश्री दीदी, आप आपका क्या करेगा? किसी को मालूम है जयश्री दीदी किधर से आई है? आपको मालूम है किधर से है? हाँ, बोलो बोलो, किधर से आई है? आवाज आता है। मेरी मामा की बेटी है। अच्छा, किधर है? चेन्नई में, वेलूर में है। वो चेन्नई में है। ओके, और कितने उम्र की है? 14। प्रॉब्लम है तो मामा को बोला ठीक करो प्रॉब्लम। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपरली। हाँ, तो आपका आवाज आपके में बहुत आवाज आता है। ओके ओके, दीपक दादा, आर यू देयर? Yes, yes, I am there. Just give me 1 minute Okay, and I'll then start my video I will also. talk with the, no, wait till the turn on. Get ready, okay? Not turn it on. Okay. 1 minute. Where am I? Okay, There you I'm, are. just Okay. listen to some. I'm going through. Okay. हिरेन दादा, हम एक वीडियो देखा है, भेजा है, उसका टाइटल किसको मालूम है? दीपक दादा, don't turn it on. Dीपक दादा. I haven't turned it on. I just ready. Okay, good. Thank you. श्रेया दीदी का टाइटल क्या था, बोलिए? स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। नहीं, वो तो मेन टाइटल है। गीता दीदी, जैसे दीदी बोलो। स्प्रेड पॉजिटिविटी। नहीं, वो तो या वो तो थे। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द, प्लीज डू नॉट डू दिस थिंग, अदरवाइज व्हाट हैपेंस?
मेन टाइटल क्या है? ये ठीक है, ये मेन टाइटल नहीं है, बाद में आने दो दीपक दादा। Now, can I turn it on? Yeah, just one slide. Okay. That's it. Okay. कोई पढ़ो ये। मैं पढ़ूं? हाँ, कोई भी पढ़ो ना। मैं पढ़ूं? ओके, जशिया पढ़िए। One thing easily destroy you. Many of us doing like this. Never do this. ओके, तो किसने ये, अब मैं सबको देख नहीं सकता हूँ, पर किसने ये वॉच किया? श्रेया, आपने वॉच किया तो आपने ओके, क्या मालूम पड़ा उसमें? हाँ, एक ईगल था और उसके वो माउंटेन्स पे उसका एक नेस्ट था। नहीं, ऐसे नहीं, ओनली मॉरल आपने क्या निकाला उसमें से? हाँ, कोई को बिलीव ऐसा, डोंट बिलीव एनीबॉडी ब्लाइंडली। प्रहर, आपने क्या मॉरल निकाला? हाँ, इसमें बिलीव इन योरसेल्फ, नॉट एनीबॉडी। ओके, एनीबॉडी एल्स? गीता दीदी, आपने देखा? हाँ, क्या आपने मॉरल निकाला? हमें अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना चाहिए और किसी पे भी ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। ओके, हितेश दीदी नहीं देखा आपने, दूसरा किसी ने देखा? आई कैन नॉट सी एनीबॉडी। मोनिका दीदी ने देखा है ये। मोनिका दीदी? उसका मॉरल ये था कि हमारी टीम पे हमें फोकस करना होता है, जो कोई भी you can say it in English. we should not other people can judge anything about our dream. We should not believe that. We should believe ourselves itself. Okay, खुशी दीदी? खुशी, चिनाई? Believe yourself. Okay, Divik Dada, now we can say it. I don't know anybody else saw that. Divik Dada? Just a minute. अब जरा नोट्स लिखना और फाइनली मॉरल आपको क्या, तो बाद में हिरेन दादा और दीपक दादा डिस्कस करेगा। One minute, just give me 1 minute. The beat is sing on. Only 4 minutes, so it's not a big one. No, turning the resources on, that's why. Oh, okay. You have to teach me how to put it on. I could have done that. Okay, there you are. Can you see? Yeah.
Thank you, Deepak Anand ji. What? Thank you. ओके, अभी देखा दीपक आनंद जी शेयर करेगा आपको ये मोरल, और आपने सबने लिख लिया आपका खुद का कंक्लूजन? हाँ, अभी देखो दीपक आनंद जी क्या बोलता है, हीरानंद जी क्या बोलेगा। और ये मैसेज, आज का टॉपिक स्टडी है ना, राइट? तो ये मैसेज स्टडी में आपको अभी मोस्टली 99.9 आपको सबको अच्छा हो गया, तो ये मैसेज स्टडी में भी ले सकते हैं। ओके, के you can do it, yes, you can do it with the teamwork, दादा भगवान, अपना पुत्र। ओके दीपक दादा, can you share the moral of this? Yeah. In the beginning, when I was not interested and my goal was just to pass and that's fine. That was the goal. So I was just passing. But in that event and in that situation, I failed. 1 year I failed. But then when I had a living example of my elder brother who was scoring 100% mark and I failed in the subject. So that was a big humiliation for me, a big insult for me. But then because I had the living example in front of me, I said, if he can do it, I can also do it. And then I started studying. I want to study. I started following him, preparing timetable, working hard, practicing. In 2 years time, I started getting full marks, 99, 100. And in fact, in the last year, my deciding exam, I got 98 out of 100. And I was feeling bad that where did I lose those 2 marks, because I had checked my paper twice before handing it over to the teacher, Jai Sachidanand. सच्चिदानंद, तो आपने किसी को दूसरा तस्वीर दे दिया आपको, शेयर कुछ क्या थॉट बोलो, तस्वीर दे दी, क्या कहा आपने? आपने क्या आपका क्या कंक्लूजन आया उसमें से? ये वीडियो में से क्या कंक्लूजन है आपका? हमें अपनी खुद की स्ट्रेंथ पर बिलीव करना चाहिए, ना कि कोई हमें कहता है ये तुमसे नहीं होगा या ये आप नहीं कर पाओगे, उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। so और देवम, आपको हाईएस्ट स्कोर साइंस में आया है, कांग्रेचुलेशन, ऐसे करने का, और इधर भी हाईएस्ट स्कोर, सत्संग में भी हाई स्कोर लाने का है, अभी रिपोर्ट नंबर 1 लिखने का है। ओके, और ये वीडियो किसी ने स्टोरी किसने बोला था, किसको मालूम है? हाँ, कोई बोलो ना, कोई बोलो, कौन? अब्दुल कलाम। तो हम नहीं पहचानते हैं उसको, कौन पहचानता है उसको? एक मिनट, आप मत बोलो, कौन पहचानता है उसको? ओ माय गॉड दादा, only 1 person, 2, 3. Yeah. So these, I believe they have to increase their general knowledge. I know. Okay. प्रहर, आपको मालूम नहीं था? नहीं है प्रहर? हाँ, आपको मालूम नहीं था ये किसने बनाया? नहीं। किसने स्टोरी बोल? ओ माय गॉड, इतना आप देखते हैं डॉक्टर क्या वाइस को कुछ को देखा, उसमें भी जनरल नॉलेज नहीं आती है। ओ माय गॉड, ओके, ये दिस इज नॉट गुड। ओके, जिया दीदी, आपको भी मालूम नहीं है? हाँ, वो साइंटिस्ट थे। नहीं, और था, राइट इन, यस, लकी नो। रेड्डी दादा, हाँ, ये लोग सीरियल देखते हैं, इधर उधर का सब देखते हैं, बिकॉज दे आर, उनका जो पियर्स है ना, जो कॉमन क्या बोलते हैं, जिनके साथ वो बैठते थे वो चिकन का जैसा, ये है
बहुत हाई स्पिरिट के लोग, लेकिन लोगों के साथ वो बोलते ये सीरियल देखो, वो सीरियल देखो, उसी के अंदर घूमते रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ अभी देखने को आएगा तो फिर दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग, सर्चिंग। तो फिर, और ये जो बताया, उनकी फोटो तो साइड में दिखाई थी। अब्दुल कलाम, क्या है? अब्दुल कलाम नेमिल एक मिनट हम पूछे, नेमिल हम पूछे तो ही जवाब देने का, ओके? जिसको नहीं मालूम है वो वापस देख के चेक करना वो कौन है, कर बताना हमको। जिसको कल मालूम है हम वो टेस्ट करेंगे, ओके? इसलिए हमको आज जवाब नहीं मांगता है, ओके? और ऑल्सो एक और बात, ही इज वेरी ग्रेट पर्सन, और बहुत बड़े आदमी होते हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट से बुलाया जाता है, so don't miss that respect also. राइट। और वो इतना बड़ा आदमी था लेकिन इतना छोटा आदमी था। वो ये कल हम बताना, कम बताना हम क्या बोलते हैं, ओके? ये हमने बोला वो बहुत बड़ा था लेकिन छोटा था, उसका मीनिंग ये आदमी के लिए क्या है वो जरा पिन पॉइंट करना, ओके? दीदी ये लिखना, बिकॉज हम तो भूल जाते हैं। कल इसके बाद ये सत्संग के बाद हम सब भूल जाते हैं, तो कल जिन्होंने ये नहीं देखा है तो उसको 2-3 बार पढ़ो, सुनो, डैडी मम्मी की हेल्प लो और समझो उसे। ओके। और हाँ, ये एक्स्ट्रा बाकी का मैंने आज क्विज भेजा था, वो खुशी दीदी और रीता दीदी को मालूम है, दूसरा किसको मालूम है क्विज का था? देवन को मालूम। आप लोग अपना ग्रुप नहीं देखते हैं? प्रहर, मुझे पता है। ओके, रजनी दादा, देयर इज वन प्रॉब्लम आल्सो, क्योंकि ये उनका पर्सनल फोन, मोस्ट ऑफ देम इज नॉट देयर पर्सनल फोन, वो उनकी डैडी या मम्मी के या दादा का फोन यूज करते हैं, तो दादा दादी या डैडी मम्मी को अलर्ट होकर थोड़ा उनको शेयर करना जरूरी हो जाता है। मे बी दे आर लैकिंग समवेयर। ओ नहीं, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दैट। दीपक दादा, हमें बोला है, एवरी टाइम बोला है कि मम्मी पापा को बोलो कि यू नीड टू सी द मैसेज 2-3 टाइम्स अ डे। सही है। हाँ, वो तो ये वो खुद का और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बच्चों का है ना, कि मम्मी मैं 5 मिनट देखूं हमारे ग्रुप में क्या आया है, और मम्मी को भी बात करने का है ना, देखो मम्मी वो गेम खेलने के लिए तो डैडी मम्मी से ले लेते हैं फोन, झगड़ा करके भी ले लेते हैं। नहीं, ये वेरी सीरियस, ओके? ओनली खुशी दीदी और हेदा दीदी ने जवाब दिया हमको। I'm trying general knowledge, I'm trying to stay part to you guys, okay? हम बहुत आप हिरेन दादा आपने सब सुना, 5 मिनट बात करो, उसके बाद में बड़ा का क्वेश्चन है। आज सॉरी हिरेन दादा, मैं माफी मांगता हूँ कि आज ना बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं, स्टडी का अच्छा मैंने सुना और देखा, आज टॉपिक मैंने सोचा स्टडी का करेगा, और बाय कोइंसिडेंटली मेरे हाथ में ये वीडियो आ गए, तो और इंग्लिश में थे, सॉरी। आप बोलिए। ये जो शुरुआत में सबने बात करी कि ये जो मेरे को ये सब्जेक्ट में मेरे को अच्छा नहीं लगता था, समझ में नहीं आता था, ये सब्जेक्ट में मार्क कम आते थे, लेकिन अभी इस तरह से सब ये सत्संग में सब जाना तो अभी अच्छा लगता है, मार्क अच्छे आते हैं। लेकिन ये सब बात करते थे तो मेरे को भी एक विचार आया कि जो सब सब्जेक्ट है, तो जितने भी सब्जेक्ट है, तो कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है कि अपने काम में नहीं आएगा? कोई भी है सब्जेक्ट ऐसा कि अपने काम में नहीं आएगा? कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि अपने काम में नहीं आएगा। अगर कोई चीज काम में नहीं आती है तो उसके प्रति अपन ध्यान नहीं देंगे तो ठीक है,
लेकिन ये जो सब्जेक्ट बनाए हैं, तैयार किए हैं, और जिसने भी ये सब तैयार किया है तो कितना सोच समझ के उसने तैयार किया होगा कि नहीं। हाँ हाँ तो ये सब्जेक्ट सब कैसे है कि जैसे ये अपना अपना मुंह है, तो मुंह है तो उसमें से अपन खाना खा सकते हैं। कान है तो कान अपने को सुनने के लिए काम आता है। आंख है तो आंख देखने के लिए काम आती है। ये हाथ है तो हाथ कुछ काम करने के लिए जरूरत पड़ती है। पैर है तो चलने के लिए जरूरत पड़ती है। ये सब अपने को मिला है तो अपना सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। हाँ क्या लगता है सबको? हाँ सही चलता है। सही चलता है। तो उसी तरह से ये समझने का है कि अपन जो पढ़ाई करते हैं उसमें कैसा है कि जैसे अपने को ये 2 हाथ मिले हैं, 2 पैर मिले हैं, आंख मिली है। ये 2 आंख में से एक आंख कम हो जाएगी तो चलेगा? नहीं ये मुंह से खाना खाते हैं लेकिन कान से सुनाई देने का बंद हो जाएगा तो चलेगा? नहीं तो खाना तो खा सकते हैं ना। अच्छा, खाना खा सकते हैं, सुनाई नहीं देगा तो चलेगा नहीं? नहीं 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 चलेगा। तो जिस तरह से अपने शरीर में जितने भी अपने पास है, हाथ है, पैर है, आंख है, मुंह है, नाक है, कान है, तो अपना सब कुछ सही चलता है। उसी तरह से पढ़ाई में भी जो अपने को ये सब सब्जेक्ट मिले हैं, वो अपने शरीर में जिस तरह से अपने को सब अंग मिले हैं और सब अंग अपने को सही उसका काम देते हैं और उसका प्रोडक्शन देते हैं। मतलब उससे कितना बड़ा अपना व्यवहार चलता है। एक अंग अपना कम हो जाता है या एक अंग काम नहीं करता है तो कितनी दिक्कत हो जाती है। उसी तरह से पढ़ाई में भी एक सब्जेक्ट आपका वीक हो गया तो एक सब्जेक्ट वीक हुआ तो जिस तरह से शरीर में एक अंग वीक होता है तो पूरे शरीर को असर करता है। उसी तरह से पढ़ाई में एक सब्जेक्ट आपका वीक हो गया, पूरी आपकी पढ़ाई को वो असर करेगा। क्या लगता है? हाँ समझ में आया? तो अपने को ये जो पढ़ाई में जो कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्यों अच्छा नहीं लगता है वो समझने का। कहीं ना कहीं अपने को ऐसा है कि ये इतना काम का नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट है वो काम के लगते हैं। कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट पढ़ने में अपने को कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वो सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। और अपने को साइकोलॉजी क्या होती है कि ये मेरे को समझ में नहीं आएगा। लेकिन कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि समझ में नहीं आवे। कोई भी चीज ऐसी हुई नहीं है कि समझ में नहीं आवे। जो चीज बनी है उसका मतलब ये हुआ कि वो समझ में आती ही है। क्या लगता है सबको? और हिरण दादा आपने बोला नहीं तो इसलिए जब सपोज कुछ नहीं होता है तो इसलिए तो प्रेयर बुलाता है स्टडी का। और दादा अल्टीमेटली दादा कुछ क्या लेना पड़ता है ना। तो ये इसलिए बच्चों को वो सेकंड प्रेयर बोलते हैं ना स्टडी का। हाँ तो उससे कितना फायदा हुआ है सबको। हाँ विधि दीदी आपको फायदा हुआ? हाँ हुआ। हाँ बराबर है। ओके। तो बच्चे लोग प्लीज वीडियो देखना, उसका मोरल क्या है, किसने ये स्टोरी बना लिखा था और क्या आदमी बड़ा है, छोटा कैसे रहा। प्लीज फाइंड आउट। तो 15 मिनट में सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। ओके। और इसमें हाँ ये खास मैं ये कहना चाहता था कि हाँ, बोलो। जिस तरह से अपने शरीर में जितने भी अंग है उसका इम्पोर्टेंस है, उसी तरह से अपने को जितनी भी पढ़ाई में जो भी मिला है उसका इम्पोर्टेंस समझ लेना। अगर आपने इम्पोर्टेंस समझ लिया तो वो बहुत इजी हो जाएगा। ओके। हीर दीदी आपका क्वेश्चन है? नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं है, पर मुझे कहना था कि आज मेरा रिजल्ट आया है। क्या है?
रिजल्ट जो एग्जाम थी ना सेम 1 की उसका रिजल्ट आया है। तो बोलिए, आप खुश होती है तो बहुत अच्छा होगा, बोलिए। हाँ 77.5 आए हैं। कितना? 77.5। 77, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड। तो अभी क्या थैंक यू। 77 से किधर जाने का है? और दादा के पास? अभी मुझे 90 अप लाना है। ओके, तो दादा के पास प्रेयर करने का। ओके, हाँ। कौन से क्लास में हो? मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ। ओके। और देवम, आपको क्या बोलना था? कुछ नहीं, मुझे साइंस में अच्छे मार्क्स आए थे। कितना आया? 38 40 में से। तो 100 में से कितना होता है? 100 में से नहीं, सिर्फ 40 में से 38 आए थे। मैंने क्या बोला आपको? दीदी मैथ स्टूडेंट है ना, मैंने बोला 100 में से कितना होता है? हमारे 100 से नहीं होता है। What is the percentage? परसेंटेज नहीं देते हमें। अरे 38 out of 40, तो परसेंटेज कितने हुए? किसको मालूम है? परसेंटेज हमें नहीं देते। भाई देवाम, आप मैथ स्टूडेंट है कि नहीं? वो कर हाँ। सकते हैं कि नहीं? वो हम बता रहे। ये सत्संग का मामला क्या होता है? ब्रेन को खुला करने का है सबका। इसलिए हम क्वेश्चन करता है 38 और 40 मीन्स 100 में से कितना? इधर से दीदी आप बोलिए ना, आपको 95। ऐसे वो प्रहर आपको मैथ का स्टूडेंट है, आपने क्यों नहीं किया कैलकुलेशन? ओके ओके, वेरी गुड। हाँ, तो प्लीज ये जरा थोड़ा अपना मैसेज इस ग्रुप में देख दो। हमको तो कभी भी आइडिया आता है तो हम लिख देते हैं अपना मैसेज में। ओके, तो प्लीज जरा देख लो। ओके, और नेमिल, आपको क्या बोलने का था? नेमिल, क्या बोलने का था आपको? हाँ मैंने गलती से एंड्रेस कर दिया था। ओके, आप नमील, आप रिपोर्ट कब लिखना शुरू करेगा? और हीर आपको भी। हाँ दादा। तो अभी देखो 99 लेने का आना है तो रिपोर्ट हाँ। डेली लिखेगा तो ही ब्रेन चलेगा अच्छा, फास्ट, प्रॉपरली। हाँ दादा। वो हम बता, हिरन काका और दीपक दादा हमको बता, हमको तो नहीं मालूम है रिपोर्ट लिखने का फायदा होता क्या नहीं होता। दीपक दादा, रिपोर्ट लिखने में फायदा होता क्या नहीं? Anything that gets tracked gets done. ओके। जिसका हम ट्रैकिंग करते हैं तो वो पूरा होता है। वो कैसे होता है? परफेक्टली होता है। And the result is perfection, क्योंकि हमें पता चलता है where do we stand, हम कहाँ खड़े हैं। देखो बच्चे लोग, ये रिपोर्ट है ना, तो ये सारा दिन का आपको क्या किया नहीं किया वो सोचने की बात होती है और करेक्शन करने की बात होती है। रंडी दादा, that is science। हाँ बोलिए दादा। मैं क्या बोलता हूँ, उनको ये जो रिजल्ट मिलता है ना वो देने को स्टॉप कर देना चाहिए स्कूल में। जरूरत नहीं है ना। नहीं है। रिपोर्ट आता है तो पता चलता है मैं 77.5% आया, 90% आया। नहीं तो रिजल्ट ही नहीं देना चाहिए। हम अगले साल इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि मार्क्स कितना है? इसीलिए रिपोर्ट लिखने का। तो आपको कैसे मालूम का सारा दिन आप अच्छी रही थी नहीं रही थी? अगर हम रिपोर्ट लिखे तो। रंडी दादा, ये टीचर लोग इतना मेहनत क्यों करते हैं रिजल्ट पेपर चेक करने का, रिजल्ट देने का, वगैरह वगैरह? हमको मालूम नहीं है क्या होता है। वही दीदी, आपको मालूम कैसे पड़ा कि आज झगड़ा किया था कि नहीं? और आपने कलम 1 को 5 में से कुछ बिगाड़ा था कि नहीं? मैं अगर ऐसे रिपोर्ट नहीं लिखूंगा तो नहीं आएगी। कितना भी आपको 99% आएगा और आप अच्छा आदमी नहीं होगा तो क्या हालत होगा? हाँ, ये सारा दिन देखो आप रिपोर्ट में बहुत बहुत अच्छा उसमें इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं खुद के बारे में। हाँ, ओके, जय सच्चिदानंद।
दादा मुझे बड़े होकर साइंस में लेना है तो और मुझे डॉक्टर और एस्ट्रोनॉट दोनों फील्ड मैंने चूज किए तो उसमें जाना है तो मुझे कौन सी में जाना चाहिए क्योंकि दोनों ही फील्ड मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। दोनों साइंस ही है ना, फिजिक्स हाँ मैथ। No, मेन no. फील्ड साइंस है। Let me Dada. One is B and other is A. If she seeks to become astronaut, then she has to take A group. And if she decides to become a doctor, तो उनको B group लेना है। लेकिन अभी से टेंशन मत लो, आपको तब आएगा 10वीं में क्या आता है, उसके बाद अपने आप को पता चल जाएगा वेर क्या करना है आपको। अभी दो साल जाने दो, तो दोनों को अच्छा पक्का करो। हाँ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी बोथ। हाँ और अगर दोनों ही ओपन रखना है तो व्हाट इज द ग्रुप, सी ग्रुप और व्हाट इज इट, AB, इट्स कॉल्ड AB। हाँ, तो आप यू चूज AB देन इंस्टेड ऑफ A और B, समझ गए? तो यू हैव बोथ द ऑप्शंस ओपन। ठीक है, ओके। जय सच्चिदानंद एवरीबॉडी। जय सच्चिदानंद ऋषि दादा, जय सच्चिदानंद हिरण काका, जय सच्चिदानंद। म्यूट करिए प्लीज। गीता बहन। सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहब। जय सच्चिदानंद गीता बहन। दीपकानंद जी साहब जय सच्चिदानंद। हिरेनानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय से आ છે ને બુક નંબર B13 B1313 પાનું નંબર 49 તારીખ 14/2/74 74 મુંબઈ। નીચે પેજ 1717 of 34। બોલો ધીમે રહીને બોલો। નીચેથી ઉપરનો પેરેગ્રાફ છે, નીચેથી ઉપર સેકન્ડ લાસ્ટ। हाँ સ્લોલી બોલો। हाँ जी, हिरेनानंद जी साहब जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहब, અહીંયા દાદા ભગવાન કહે છે કે મહાવીર ભગવાને શું કહેલું કે આ દુષ્મ કાળ આવી રહ્યો છે એટલે દુઃખ મુખ્ય કાળ છે, એટલે મહા કષ્ટે કરીને ક્ષમતા ન રાખી શકાય એવો કાળ છે। એવા કાળમાં કહેલું પ્રાપ્ત તપને ક્ષમતાથી ભોગવજે, એને જ ભગવાને તપ કહ્યું। જે કષ્ટ તમને પ્રાપ્ત થયું એને, અને જે પ્રાપ્ત નથી થયું એને શું કામ લાવો છો? એટલે હવે પ્રાપ્ત તપને ક્ષમતાથી ભોગવજે દાદા ભગવાન કહ્યું। તો આમાં થોડુંક પ્રકાશ આપો ને આપણને। પ્રાપ્ત તપ એટલે શું? તો કે આપણે રજનીભાઈ ગુજરાતીમાં વાત કરવાની છે કે હિન્દીમાં? ગુજરાતી। તો કે પ્રાપ્ત તપ એટલે શું? તો કે તમને જે કઈ પણ સંજોગ આવ્યો તો કે એ સંજોગને તમે કેવી રીતે એને ડાયલ્યુટ કરો છો, એને કેવી રીતે ન્યુટ્રલ બનાવો છો, તો કે એ તમારી જે સમજણ છે તો એ સમજણને આધારે તમે એને પરફેક્ટ કરી શકો છો। એટલે જે તપ છે એ તપમાં તમે તપી નથી જતા, એટલે એ જે સંજોગ છે એમાં તમને ક્રોધ માન માયા લોભ રાગદ્વેષ નથી થતા, તો એ તમે પ્રાપ્ત તપ છે તો એને એ ભોગ્યું ક્ષમતાથી ભોગવ્યું। પણ એ ક્યારે ક્ષમતાથી ભોગવી શકે? તો કે તમારી પાસે એવી કોઈ પણ સમજણ છે, ખ્યાલ કે કોઈ પણ તમારી સામે સંજોગ આવ્યો છે તો કે આપણને જે દાદા ભગવાન પાસે સમજણ પ્રાપ્ત થઈ કે ભાઈ આજે મને કોઈ પણ વ્યક્તિ કઈ પણ કહે છે તો એ કહે છે તો કે કોને કહે છે? તો કે હિરેનને, હું શુદ્ધાત્મા છું। હું શુદ્ધાત્મા। હા, ખ્યાલ આ કઈ પણ બને છે તો એમાં આપણને વ્યવહારમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ અસર કરે કે આ વસ્તુ આ બની એટલે હવે મને આટલા બધા પ્રોબ્લેમ્સ થશે, આ થશે, આ થશે, આ થશે, કેટલા બધા પ્રોબ્લેમ્સ થશે।
પણ આ કઈ પણ બન્યું તો શેને આધારે થયું? તો કે વ્યવસ્થિત શક્તિને આધારે થયું. હા તો કે આ જે સમજણ છે, તો એ જે તમારું જે અંદર તપ ઊભું થાય છે, દાખલા કે તમને કોઈ કહે છે અથવા તમારા કઈ પણ એવા સંજોગ બને છે, સંજોગ આવે, હાજી, તો કે એ સંજોગમાં તમને ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ ઉભા નથી થતા. ના, તો જો ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ ઉભા ના થાય તો હાજી, જ એ તમે એ સંજોગને કે એ જે પણ કઈ પણ તમારે તપ આવ્યું છે એને ભોગવ્યું કહેવાય. હા હા, ખ્યાલ આવ્યો. અને જો એ સંજોગની અંદર તમને ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ ઉભા થાય છે, તો હા, તમારી પાસે જે સામે જે સંજોગ આવ્યો છે એને તમે એને તરછોડ મારી છે, હા હા હા, એ તમારે ભોગવવાનું હતું, પણ એ કેમ કરીને મારે ના ભોગવવું પડે, કાં તો બીજાને ભોગવવું પડે, હા હા હા, હું આમાંથી બહાર નીકળી જાઉં, મને પ્રોબ્લેમ્સ ના આવે, હા તો હા, એમાં જે અંદર ઊભું થાય છે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ, હા તો હા, એ જે પ્રાપ્ત સંજોગ આવ્યો એને ભોગવ્યો નહીં. હા, ખ્યાલ આવ્યો? હાજી, હા, એટલે એને એ જે પ્રાપ્ત દૂર કરી દીધું આપણે, આવ્યું આપણે એને આપણને. દૂર થયું જ નથી. આ તો ખાલી એવું લાગે કે આમાંથી મેં આમ કર્યું, મેં તેમ કર્યું, મેં ફલાણું કર્યું. એ હાજી, એની અંદર ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ થયા એટલે એ પ્રાપ્ત તપ છે એ ભોગવાયું નહીં. ભોગવાયું નહીં, હા હા, અને કેવું કરે છે તો કે આ જે પ્રાપ્ત તપ આવ્યું એ ના ભોગવાયું, એટલે દાખલા તરીકે ઘરમાં કઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ થયા તો એનું સમાધાન ના લઈ શક્યા. હા મુખ્ય હા, વસ્તુ શું છે તો કે તમારે કોઈ પણ સંજોગ આવ્યો છે એમાં તમે સમાધાન લીધું કે ના લીધું, એ જ મહત્વનું છે. એ મહત્વનું છે. જ્યારે એ સમાધાન નથી મળતું ત્યાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ ઉભા થાય છે. અને બહાર શું કરે છે, બહાર જે વ્યવહાર કરે છે ધર્મનો, એમાં ઉપવાસ કરે છે. હા 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 હા, બરોબર. ત્યાં તપ શું કરે છે, ત્યાં ઊભું કરે છે, બોલાવે છે સામેથી. થયું છે એને ભોગવી નથી શકતો અને બહારથી તપ ઊભું કરે છે. ઊભું કરે છે, એક્ઝેક્ટ હવે સમજ મળી. એ જે દાખલો આપ્યો ને કે તપ બહાર કરવા જાય છે, ઉપવાસ ને એવું બધું બહાર ખોરવા જાય છે. આજે કાળની વાત કરી ને, તો કે આ કાળમાં તમારે બહાર તપ કરવાની જરૂર નહીં પડે, કારણ કે તમને આ પાંચમા આરામાં એવા સંજોગ મળશે કે એ સંજોગમાં જ તમે જો સમાધાન લીધું તો એ તમારું કામ થઈ ગયું, તમે એ તપને તપી લીધું. હા, બરોબર, ખ્યાલ આવ્યો. સરસ સરસ. હાજી, દીપકાનંદજી સાહેબ. બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી સાહેબ, આપે છે ને કાલે 24 તારીખના સત્સંગમાં, બપોરના સત્સંગમાં આ વાત કરી હતી કે દાદા ભગવાને કહ્યું છે કે વિનય થતા થતા પરમ વિનય ખુલ્લો થાય. દાદાએ આ પરમ વિનય અને જે દ્રષ્ટિ કેળવાય અને પરમ વિનય ખુલ્લો થાય એ રસ્તો બતાવ્યો છે. પરમ વિનય સમજી જાય તો મોક્ષે જાય. આ વાત આપે કરી હતી, આમાં થોડો પ્રકાશ આપો ને સાહેબ. તો હિરેનાનંદી આપી શકશે. બોલો. આપની આજ્ઞા. બોલો બોલો. એટલે આજે પરમ વિનય એટલે કેવું છે કે આ વિનય કરતો કરતો આખો એ પરમ વિનય તરફ આવે છે. એટલે આપણી જે ભાવના છે કે પ્રાપ્ત મન, વચન, કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન હો. તો એ શું છે તો કે આખી વિનયની શરૂઆત છે. અને દરેક જીવની અંદર જ્યારે તમને પરમાત્મા દેખાય છે અને બીજો કોઈ પણ વસ્તુ તમને દેખાતી નથી, તો એ આખો તમારી અંદર પરમ વિનય આખો પૂર્ણ થઈ ગયો, પૂર્ણતાએ ખીલી ગયો. ઓહો, ગજબ. સરસ સરસ સરસ. ખ્યાલ ને? એટલે આપણે આજે પ્રાપ્ત મન, વચન, કાયાથી કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર દુઃખ ન હો, ત્યાંથી આખી શરૂઆત થાય છે. અને દરેકની અંદર પરમાત્માના દર્શન થાય છે, ત્યાં આખું પરમ વિનયની પૂર્ણતા થાય છે. સરસ સમજાયું. સરસ વાત નીકળી. બહુ સુંદર વાત નીકળી. ઓકે ગીતાબેન. હાજી, સમજાવો, થોડુંક પ્રકાશ કહો ને. કે દ્રષ્ટિ કેળવાય
જુઓ ક્વિકલી આપણે શું કહીએ, હા જી સાહેબ, હા જ્ઞાન વગર દ્રષ્ટિ વગર ક્યારે કોઈનામાં ભગવાનના દર્શન કરેલા નહીં નતા નહીં કરેલા, દ્રષ્ટિ, એટલે જ્ઞાન મળવાથી ભગવાનના દર્શન કરતા થયા હા જી, હા સર, જીવ માત્રમાં. જીવ બે માત્ર, દ્રષ્ટિની આજ્ઞા, હા 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 ત્યાંથી વિનયમાં આવ્યા. આવ્યા, નહીં તો વિવેક જ હોય, સદવિવેક હોય, હા વિનયમાં ત્યારે જ આવે જ્યારે દ્રષ્ટિ મળે અને બધામાં ભગવાનના દર્શન દર્શન કરતા જાય. કરતા જ. હવે એ વિનય ખરે પરમ વિનયમાં પરિણામ પામે છે જ્યારે એ આજ્ઞા સિદ્ધ થાય છે ત્યારે. હા 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 એ ક્યારે સિદ્ધ થાય છે કે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું ગીતાબેન છું એવું 100% થયું એટલે હા. બધામાં ભગવાનના દર્શન થાય હા શુદ્ધાત્મા અને ભગવાન, એ જોવાનું ચૂકે નહીં, તે હા. થઈ ગયા પરમ વિનયમાં આવી ગયા. હા હા ઓકે, હા બહુ એટલે સરસ. આ દ્રષ્ટિની કેળવણી એટલે આજ્ઞાનું આખું આરાધન એમાં આવ્યું. હા હા એટલે આપણે હમણાં સામાયિક પ્રતિક્રમણ પ્રાર્થના કરી છે ને એ મેઇન યસ, મુદ્દો આજ આવી ગયો ને સાહેબ. હા આજે આપણે આપણે, એ પોતાના માટે છે પહેલું. હા એ પોતાના માટે, હા હા સાહેબ બરોબર, હા જી એટલે સરસ. પેલી મનાલીમાં ના દેખાતું હોય તો કહે કે હે હમ. શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા, મનાલી જુદી. સીધી દેખાઈ જાય પછી તરત એટલે જ પછી એમનામાં શુદ્ધાત્મા ભગવાન છૂટા દેખાય તમને. દેખાય, હા જી સાહેબ બરોબર, કરેક્ટ કરેક્ટ. એ સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. એને લાવજો મનાલી, મનાલી. હા હમ? જય સચ્ચિદાનંદ હિરેનાનંદજી સાહેબ, જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. સત્યાન, જય સત્યાન. વિશાલીબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચિદાનંદ. સત્યાન. હિરેનાનંદજી, મારો એક ક્વેશ્ચન હતો કે જ્યારે આપણે નોન મહાત્માઓ સાથે હોય ને તો હું મારું એક્ઝામ્પલ આપું કે ડેલી રૂટીનમાં હું વિધિ કરું કે આ રીતે સત્સંગમાં જોડાઉં કે મારી બેન સાથે વાત કરું તો મારું મન એ જ્ઞાનની વાતોમાં રહ્યા કરે. પણ ગયા વીકે હું થોડા દિવસ લગ્નમાં ગઈ તો એની ટ્રેડિશન્સ રિચ્યુઅલ્સ જેમાં હોય એમાં બરાબર બિઝી રહ્યા, એમાં ને એમાં જ ગૂંચવાયેલા રહ્યા. એટલે ફોર સમ રીઝન એવું લાગે કે જાણે મારું સેન્ટર થોડું હલી ગયું હોય ને, અંદરથી ચેન ના પડે કે વિધિ નથી થતી, ઉજાગરા થાય છે એટલે. પણ તોય થોડી જાગૃતિ રહે કે કોઈનો કંઈક અભિપ્રાય અપાઈ જાય કે આણે આ સાડી પહેરી એટલે સરસ ને આણે આ કર્યું એટલે સારું, આમ કર્યું તો તરત પાછું એવું યાદ આવે કે ના ના એ જુદા છે ને શુદ્ધાત્મા જુદા છે. પણ આવી રીતે જ્યારે આપણે એવી સિચ્યુએશનમાં હોય કે જ્યારે when we're around other people, બીજા માણસો જે મહાત્માઓ ના હોય કે જ્ઞાનની વાતો ના થતી હોય ત્યારે આપણે સ્થિર કેવી રીતે રહેવાનું? કે વૈશાલીબેન કેવું છે કે આજે સ્થિર કેવી રીતે રહેવાનું એ આપણને જ્ઞાન આપ્યું છે ને એટલે આપણને વિજ્ઞાનમાં મૂકે છે, એમાં કશું કરવાનું નથી. ખ્યાલ આવ્યો? હવે તમારી સમજણ પરફેક્ટ થઈ ગઈ, જેટલી તમારી સમજણ પરફેક્ટ થઈ ગઈ એટલું ક્રિયા એની મેળે થશે. હવે અત્યારના સ્ટેજમાં તમે જે અત્યારે મને વાત કરી એમાં કેવું છે તો કે તમે જે વાત કરી કે આપણને જ્યારે મહાત્માઓનું વાતાવરણ હોય ત્યારે આપણી આખી અંદરની પરિણતિ અલગ બને અને જ્યારે બહારનું વાતાવરણ હોય ત્યારે આખી પરિણતિ બદલાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે આપણને તો એ વાતાવરણ જે આપણને વાતાવરણ છે એ વાતાવરણનો લાભ મળે છે એ તો સારું છે, પણ આપણો જે હિસાબ છે તો કે ફક્ત મહાત્માઓ સાથે હિસાબ છે કે બીજા ઘણા બધા સાથે બહાર હિસાબ છે? બધા સાથે છે. બધા સાથે હિસાબ છે. તો કે આજે મારો બધા સાથે નો જે હિસાબ છે એ હિસાબ આખો ક્લિયર કેવી રીતે થશે? તો કે આપણને જો એમ થશે કે આ નોન મહાત્મા છે, અહીંયા વાતાવરણ બરાબર નથી, અહીંયા મને આવું થાય છે, તો હિસાબ ક્લિયર થશે ખરો? ના, નહીં થાય. ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે તમને એમ છે કે અહીંયા મારું બધું બગડી જશે. હા. હવે જ્યાં તમારે ખરેખર હિસાબ ક્લિયર કરવા માટે નો ઉદય આવે છે ત્યાં તમને ત્યાં એક દ્વેષ ઉભો થાય છે. હા, બહુ સાચી વાત. ખ્યાલ આવ્યો? હવે ખરેખર આપણને હવે જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા, આ જ્ઞાન મળ્યું તો કે હવે જે કંઈ પણ ઋણાનુબંધની ફાઇલો છે
ત્યાં આપણે હિસાબ ક્યાં ચૂકતે કરવાનો બાકી છે એટલો ભાગ જોવાનો છે. એટલે કોઈ પણ વ્યવહાર જે વ્યવહાર આવે છે સામે, એ વ્યવહારમાં ક્યાંય પણ શેષ રહેતી નથી ને, એ જોવાનું છે કે અહીંયા જે મારે વ્યવહાર થયો તો અહીંયા કોઈનો પણ મારા પ્રત્યે પ્રેમ રહ્યો કે ના રહ્યો, એ મેઇન વસ્તુ છે. તમે લગ્નમાં ગયા નથી ગયા એનું કઈ જ નથી. હિરેનાનંદજી, લગ્નમાં તો શુદ્ધાત્મા જોવાના ક્યાં કીધા છે આપણને? મહાત્મામાં જ શુદ્ધાત્મા જોવાના છે, કારણ કે મહાત્મામાં શુદ્ધાત્મા હોય ને. ના, શુદ્ધાત્મા ત્યાં જોવાયા, જાગૃતિ થોડી થોડી હતી એટલે એવું દેખાયું કે આ શુદ્ધાત્મા છે, પણ તોય મનમાં એવું થયા કરે કે મારે ત્યાં સત્સંગમાં જ રહેવું છે, અહીંયા આ બાજુ નથી આવવું, એવું રહ્યા કરે. એટલે આ જે દ્વેષ છે ને વૈશાલીબેન, આપણને એક જાતનો દ્વેષ ઉભો થયો. તો કે આપણે હવે જેટલી ફાઇલો છે ને આપણી સામે, એને ક્લિયર કરવા માટેનું છે. એનો એક દાખલો આપું કે તમે કોઈ બિઝનેસ કરતા હોય, બરાબર? હવે એ બિઝનેસ તમે કોઈ પણ કારણસર એ બિઝનેસ બંધ કરી અને દાખલા તરીકે હું ઇન્ડિયામાં છું અને ઇન્ડિયામાંથી મારે ફોરેન જવું છે, તો અહીંયાથી બિઝનેસ બંધ કરું તો મારે કેટલી વસ્તુ જોવાની હોય? ઘણી બધી, બધું આટોપવાનું. તો કે ભાઈ મારે અને પૈસા કેટલા આપવાના છે? તો કે ભાઈ પૈસા આપી દો. આની પાસે પૈસા લેવાના છે, તો કે એ આપે છે કે નથી આપતો? હવે એ પૈસા નથી આપતો કદાચ, તો મને આગળ ફોરેન જવું છે, તો એ પૈસા હું પકડવા રહીશ તો મારે આગળ ફોરેન જવું છે કે જવું છે, તો એ બનશે ખરું? ના, નહીં બને. તો કે હવે આપણે અહીંયાથી ભરત ક્ષેત્રમાંથી હવે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જવાનું છે. તો કે એના માટેના જે કંઈ પણ અહીંયા હિસાબો છે એ હિસાબો ક્લિયર કરવાના છે. ત્યાં અહીંયા આ વાતાવરણ છે ને અહીંયા આ વાતાવરણ છે નહીં. અને ખરેખર મહાત્મા છે કે નોન મહાત્મા છે? દીપકાને જે કીધું તો કે ખરેખર શું છે? ખરેખર શુદ્ધાત્મા ભગવાન છે. ખ્યાલ આવ્યો? એ અહીંયા હું ઘરમાં છું કે બહાર છું, આપણને જે દ્રષ્ટિ આપી છે એ દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ ઘરમાં પણ જે રીતે આપણે દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, એ જ દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ જો બહાર આપણે કરીએ તો જેવું વાતાવરણ તમને ઘરમાં મળે છે એવું જ વાતાવરણ તમને ત્યાં મળશે. તમારાથી તમારું વાતાવરણ છે, કોઈનાથી તમારું વાતાવરણ નથી. ખ્યાલ આવ્યો? આપણાથી આપણું ગમે ત્યાં તમે ગયા હશો, પણ તમારાથી આખું ત્યાં વાતાવરણ બનશે. તમારી જે દ્રષ્ટિ છે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ, તો ત્યાં આખું વાતાવરણ બનશે. કે ભલે તમે લગ્નમાં ગયા હશો, પણ એ મોહનું વાતાવરણ તમને અડશે ને અડશે નહીં. એટલે આ દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ. એટલે ખરેખર તો જોવા જાવ ઇન રેટ્રોસ્પેક્ટ કે આવી રીતે કશે બહાર જવાનું હોય તો ઇટ્સ એકચ્યુઅલી એન ઓપોર્ચ્યુનિટી કે જે જ્ઞાનની બધી વાતો ને બધું સાંભળું ને સમજું છું તે એકચ્યુઅલી પ્રયોગમાં મૂકવાની ઇટ્સ તક મળે છે એવી કે. બરાબર છે. બરાબર. હા, અને આફ્ટર ઓલ શુદ્ધાત્મા ભગવાન છે એ આપણને જે દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે એ દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ જ કર્યા કરવાનો છે, ઘરમાં હોય કે બહાર હોય. બરાબર. અત્યારે તમે મહાત્માની વાત કરી, પણ મહાત્મા સાથે પણ ઋણાનુબંધ હોય કે ના હોય? હોય. અને એ ઋણાનુબંધમાં આપવા લેવાની ભાગ બને કે ના બને? બને. અને આપવા લેવામાં તમને તમારી સાથે કોઈ દગો કોઈ વિશ્વાસઘાત કર્યો તો એ મહાત્મા રહે કે જતા રહે? જતા રહે. મહાત્મા જ છે. દગો ને વિશ્વાસઘાત તમારી સાથે થયો તો એ મહાત્મા જતા નથી રહ્યા, એ તમારો હિસાબ છે. આપણે મહાત્માની દ્રષ્ટિથી નથી જોવાનું, આપણે શુદ્ધાત્માની દ્રષ્ટિથી જોવાનું છે. એકદમ ખ્યાલ આવી ગયો કે ઓ હિરેનાનંદજી, પણ મહાત્મા તો વિશ્વાસઘાત કરે જ નહીં ને. મને મહાત્મા કરે છે કે હિસાબ કરે છે એમ કેવા કરે છે. બરાબર. આ બુદ્ધિ છે ને એવું ખોટું બતાવે કે
આમાં સુખ છે એટલે there's this false sense of spiritual superiority કે આ બધા મહાત્મા છે એટલે સારા ને આ બધા નોન મહાત્મા છે એટલે પણ બધામાં શુદ્ધાત્મા તો મહાત્મામાંય છે ને નોન મહાત્મામાંય છે એટલે ખ્યાલ આવી ગયો મને કે આવું કઈ છે નહીં આ બુદ્ધિનું ગાંડપણ છે ખોટું અને બુદ્ધિનું ગાંડપણ અને બેન કેવું છે વૈશાલીબેન કે આપણને કોઈ વ્યવહાર જ્યાં ના ગમતો હોય ને ત્યાં આપણને નોન મહાત્મા છે ને આ છે તે છે એવા કેટલાય વિકલ્પો ઉભા કરે રાઈટ અને જ્યાં કોઈ ગમતું આવે ને આપણા ફ્રેન્ડ હોય ગમતા આવે કેટલા બધા વખતે મળ્યા હોય તો ભલે નોન મહાત્મા હોય તોય તમને એટેચમેન્ટ થશે બરાબર છે એટલે આપણે તો આપણે જે દ્રષ્ટિ મળી છે ને એ દ્રષ્ટિથી જ આખો એ ઉપયોગ ગોઠવવાનો છે એકદમ ખબર પડી કે એવું નથી કે આજે વિધિ થઈ તો જ હું સ્થિર રહી શકીશ મને જો ખાલી મારી 5 આજ્ઞા યાદ હોય તો પણ ચાલી જાય તો બધું બુદ્ધિનું એવું છે કે આમ થશે તો સારું થશે આમ થશે તો ચેકલિસ્ટ જેવું રહ્યા કરે છે એટલે પણ આ વિધિની વાત કરીએ ને તો એ આપણા માટેનું એક સાધન છે આપણે જે સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે ને તો એના માટેનું બહુ મોટું સાધન છે વિધિ જેમ મારે અહીંયાથી મુંબઈ જવું હોય તો ટ્રેન બસ કે ગાડી જોઈએ ને જોઈએ તો એ સાધન થયું ને એવી રીતે આ વિધિ એ બહુ મોટું સાધન છે આપણને જ્ઞાનમાં રાખે ઉપયોગમાં રાખે જાગૃતિમાં રાખે એના માટેનું બહુ મોટું સાધન છે પણ એવા સંજોગો આવે ને કે ક્યારેક કોઈ આમ નિશ્ચય હોય પણ મે બી કદાચ નિશ્ચય એટલો દ્રઢ ના હોય કે ચૂકી જવાય કરવાનું વિધિ 2-3 દિવસ સડન ચૂકી જવાય હા ત્યારે માફી માંગી લેવાની અને ફરીથી નક્કી કરવાનું આટલું જ કરવાનું બસ હિરેનાજી આ છોકરાઓ જોડે વાત કરીએ છે ને તેવી રીતે એ લોકો તે દિવસે ખાવાનું નથી ખાતા બરાબર છે જ્યાં વિધિ ના થાય તો વૈશાલીબેન શું કરવું પડે ખબર છે આપણે ખાવાનું કોઈ દિવસ આપણે ઓમિટ કરીએ છીએ ના હા તો નક્કી કરવાનું કે જે દિવસે મારે વિધિ નહીં થાય એ દિવસે પછી હું 1 ટાઈમનું જમવાનું કે 2 ટાઈમનું જમવાનું ઓમિટ કરીશ એવું નક્કી કરવાનું તો પછી ઓમિટ પડી ગઈ ખબર ઓકે ઓકે ફાઇન ખ્યાલ આવી ગયો જય સચ્ચિદાનંદ બહુ સરસ સમજાયું ઓકે જય સચ્ચિદાનંદ તો એક હિરેનદાન વિચાર આવ્યો વૈશાલી કે યુ નો once we decide like this time મળે છે કેટલા બધા બિઝી હોય ને તો ગમે તો કોઈ બીજો ટાઈમ મળી જ આવે છે somehow આપણે ડિસાઈડ કરીએ this ઓકે જય સચ્ચિદાનંદ જય અતિમભાઈ અનમ્યુટ કરો જય સચ્ચિદાનંદ હિરાનજી જય સચ્ચિદાનંદ ભગવાન જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ હિરેન્દ્રજી આપણે જે વાત થઈ ને એમાં મારે એ જ થાય કે હું વિધિ તો બરાબર એકલો રોજ કરું જ છું એક દાદા પાસે શક્તિ પણ માંગુ અને ખાસ એમ કે વારંવાર દિવસમાં જેટલી વાર મતલબ જે કઈ સંયોગ આવે એને મતલબ દાદાને કહું કે મારે 5 આજ્ઞાએ જોવા જાણવાની શક્તિ આપો સતત એ પ્રાર્થના કરતો પણ હજી પ્રકૃતિનો જે ફોર્સ છે પ્રકૃતિ જોઈ જે રીતે પ્રકૃતિના મન બુદ્ધિ ચિત્તમાં જે દ્વેષ વધારે પડતા અને ભાવ જે છે એ વ્યવહારમાં જયારે સંજોગ આવે છે ને ત્યારે એ પ્રકૃતિમાં નથી ભળવું એ દાદા પાસે ખાસ મતલબ છૂટો રહું કાકા દાદા આ એવો સંયોગ આવે જ છે એમાં પ્રકૃતિ જે છે એ સંયોગના આધારિત મારે આવી છે એમાં મારે ભળવું નથી એવું પણ વારંવાર પણ એમાં ભળી જવાય છે સંયોગ સાથે ઈર્ષાનો ભાવમાં પછી ખબર પડે પાછો તો પછી ખૂબ ઉદાસીન થાય મતલબ પ્રસ્તાવો કરીએ દાદા વારંવાર તો અહીંયા મારી ક્યાં કચાશ પડે કે આવું સતત હું તો મતલબ કરું છું શક્તિ માંગુ છું પણ અત્યાર સુધીમાં મેક્સિમમ પ્રયોગોમાં હું આ નિષ્ફળ જાઉં છું કે ભાઈ ભળી જવાય કઈક ને કઈક પ્રકૃતિ કે ખરેખર તમે નિષ્ફળ નથી જતા પ્રકૃતિમાં ખરેખર ભળતા જ નથી ખ્યાલ આવ્યો ખરેખર પ્રકૃતિમાં ભળતા જ નથી કારણ કે જે પ્રકૃતિનો ગુણ છે એ તમારો ગુણ ખરો શુદ્ધાત્માનો નહીં આતિમનો અને શુદ્ધાત્માનો ગુણ છે પ્રકૃતિનો ગુણ હોય ખરો ના હોય
તો તમે ખુદ પ્રકૃતિમાં ભળી જાવ ખરા? આમના રિયલમાં ના ભરી, રિયલમાં ના ખાલી આપણને લાગે છે પ્રકૃતિમાં ભળ્યા. જ્યારથી તમને આ જ્ઞાન મળ્યું ને ત્યારથી તમે આ પ્રકૃતિથી છૂટા પડ્યા છો. હા, એટલે જ ખબર, નકર તો ખબર જ નહોતી પડતી. તો આ જ્ઞાન આવ્યો પછી ખબર પડી કે આ પ્રકૃતિ છે. ના, નકર તો પેલા તો હું જ હતું. પ્રકૃતિ હવે ખબર પડે કે આ પ્રકૃતિ છે, એટલે ખબર પડે છે. તો કે હવે તમે પ્રકૃતિથી છૂટા પડ્યા એટલે તમે પ્રકૃતિને જોનાર જાણનાર થયા. હા, એ સમજ થાય છે, એટલે સવાલ થાય છે. હવે જે પ્રકૃતિને જોનાર જાણનાર થયા એનાથી તમને જે કઈ પણ ભૂલો થાય છે એ ભૂલો દેખાતી થઈ. હા, દેખાય છે. અને જે કઈ પણ ભૂલો દેખાય છે એના તમે પ્રતિક્રમણ કરો છો. હા, એટલે તમે મુક્ત થાવ છો. ઓકે. આલોચના, પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન છે એ કરો છો એટલે એ તમે મુક્ત થાવ છો ભૂલથી. અચ્છા, પણ એ તો પછી આ પ્રકૃતિથી તમને મુક્ત કરી દીધા. તમને જ્ઞાન મળ્યું ને એટલે તમે પ્રકૃતિથી મુક્ત થઈ ગયા. પણ જે ભૂલો બાકી રહેલી છે, ચાલો જે કહે છે ને કે તમારી જે બ્લન્ડર્સ છે એ તમારી જતી રહી. પ્રકૃતિથી છૂટા પડ્યા એટલે તમારી બ્લન્ડર્સ ગઈ. ચાલો, હવે મિસ્ટેક્સ બાકી છે. મિસ્ટેક્સ આવે છે ને ત્યારે તમને એમ લાગે છે કે હું પ્રકૃતિમાં ભળી ગયો. મિસ્ટેક્સ જયારે આવે છે ને તમારી સામે, જે મિસ્ટેક્સ બાકી રહેલી છે, મિસ્ટેક્સ જયારે આવે છે ને ત્યારે તમને શું લાગે છે? હું પ્રકૃતિમાં ભળી ગયો. ના, પ્રકૃતિમાં ભળ્યા નથી. તમે પ્રકૃતિમાં ભળ્યા હોય તો તમને આ કશી ખબર જ ના પડે કે મને આ થયું, તે થયું, ફલાણું થયું, કશી ખબર જ ના પડે. ખ્યાલ? એટલે હવે જે મિસ્ટેક્સ નો ભાગ છે ત્યાં ફક્ત આપણે પ્રકૃતિમાં એને પ્રકૃતિમાં ભળ્યું નથી કહેવાતું મિસ્ટેક્સ ને, કારણ કે જે મિસ્ટેક્સ થાય છે તમને દેખાય છે. દેખાય છે, સમજ પડે. એટલે એ મિસ્ટેક્સ જે થાય છે એના આલોચના, પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન કર્યા એટલે તમે મુક્ત થઈ ગયા. બરાબર, આટલું જ છે. તો આ જે મિસ્ટેક નો ભાગ છે, કારણ કે સંયોગ તો દરેક અલગ અલગ આવશે. તો એવું જે આપણે દાદાના જ્ઞાને સમજાવવામાં આવ્યું છે કે આ તો મતલબ આ ભાવ, મતલબ એક ભાવ, બે ભાવ, મતલબ મૃત્યુ પર્યંત પણ ચાલે. આ મિસ્ટેક નો પ્રયોગ મતલબ એવું જે દિવસે મતલબ ક્લિયર થઈ જાય તે દી કેવળ જ્ઞાન થાય, ત્યાં સુધી આ પ્રોસેસ ચાલુ રહે. તમે સ્વાધ્યાય સત્સંગનો લાભ જે લો છો ને, એ તમારી મિસ્ટેક્સ એનાથી જ દૂર થાય છે. હા, એ પરફેક્ટ. ચાલો, જેટલી તમારી સમજણ પરફેક્ટ થાય છે ને એટલું તમારી મિસ્ટેક ગઈ. ઓકે. જેટલી સમજણ પરફેક્ટ થઈ એટલી મિસ્ટેક ગઈ. જેટલી સમજણ પરફેક્ટ થઈ એટલી મિસ્ટેક ગઈ તમારી. ઓકે. ચાલો, એટલે સ્વાધ્યાય સત્સંગથી આખી મિસ્ટેક્સ દૂર કરવાની છે. એટલે દાદા શું કહેતા હતા કે આ તમને મૂળ જ્ઞાન આપ્યું છે પણ તમે અહીંયા આવીને બધું સમજી લેજો. હા, એ બરાબર, પરફેક્ટ વાત છે. એટલે જેટલું સમજાયું એટલી તમારી ભૂલો ગઈ. ઓકે. ખ્યાલ આવે? જતીનભાઈ, ખ્યાલ આવ્યો? ચોક્કસ ખ્યાલ આવ્યો. સમજાય છે, એટલે જ સવાલ કરું. તમે ગાડી ચલાવતા શીખો છો અને ગાડી ચલાવતા જે કઈ પણ ભૂલો થાય છે એ ભૂલો તમને સમજાઈ ગઈ તો પછી તમે ગાડી ચલાવવાનું પરફેક્ટ થઈ જાય કે નહીં? થઈ જાય. એવી વસ્તુ છે આ. હા, એ બરાબર. મૂળ સમજણ જ પરફેક્ટ કરવાની છે, બીજું કશું જ કરવાનું નથી. હા, એટલે એ જ કે સમજણમાં હજી ક્યાંય કચાશ થઈ જતી હોય તો મેં સવાલ કર્યો, એટલે વારંવાર સવાલ કર્યો. એટલે ક્યાંય એટલે પ્રશ્ન કરી એટલે જ સવાલ કરતા રહીએ છે. હજી ક્યાંય કચાશ થતી તો હજી સુધરી જાય એમ. સમજણ જેટલી છે ને વધુ ડેવલપ કરે, એવું કરવું છે. આટલું જ કરવાનું છે. જ્યાં જ્યાં પણ આપણી ભૂલ થાય છે ત્યાં આલોચના, પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન કરીને આપણે એને ભૂલોને ધોઈ નાખવાની છે, દાગને સાફ કરી દેવાનો છે. ના, એ તો કરીએ છીએ, રાત્રે પણ થઈ જાય, કરું છું. જયારે એકલો પડું છું ને તો આખા દિવસમાં જ્યાં મિસ્ટેક થઈ હોય યાદ આવે તો પાછો પ્રયાસ કરી લઉં છું દાદા કે આ ના હોય મારું સ્વરૂપ, આ ના હોય મારું સ્વરૂપ. સાહેબ, આ ભૂલ દેખાવી ને બહુ મોટી વસ્તુ છે. હિમાલયમાં ઊંધા જઈને આપણે લટકીએ ને તો આ વસ્તુ ના બને જે આપણે અત્યારે બને છે. હા, એ તો સાચી 100%. એટલે જ નહીમાં અંદર ભગવાન પ્રગટ થાય
તો જ એને એની ભૂલો દેખાતી થાય. હા, સવાલ બહુ સાચી વાત. બહુ અંદર ભગવાન પ્રગટ થયા છે એનું આ પ્રમાણ છે તમને જે ભૂલ દેખાય છે. બરાબર. આટલી વસ્તુ છે. ના, એ તો છે, સાચી વાત છે. કૃપા છે, દાદાની કૃપા છે. જય સચિદાનંદ. પ્રતિમભાઈ જય જય સચિદાનંદ. સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. તો શીતલબેન, જય સચ્ચિદાનંદ જય હિરેનાનંદજી. સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ રજની અંકલ, દીપકાનંદજી. મારો ક્વેશ્ચન પ્રતિક્રમણ વિશે જ હતો કે મને મારી ભૂલો દેખાય છે. ખાસ કરીને મેં ભૂતકાળના વ્યવહારમાં બધાને જે દોષિત જોયા અને કરતા જોયા તે મને દેખાય કે ઓ આને કરતા જોઈ ને મેં આવી રીતના વ્યવહાર કરેલો ને બહાર ગમે તેવું કર્યું હોય પણ અંદર બધા નેગેટિવ ભાવો કરેલા તે બધું દેખાય. તો એ વખતે એ પ્રતિક્રમણ થઈ ગયું કહેવાય કે મારે વિધિ બોલવી પડે કે આપણે જે પ્રતિક્રમણ વિધિ આપી છે તે? જ્યાં સુધી તમને યાદ આવે છે હા, ત્યાં સુધી તમારે એ વિધિ બોલીને માફી માંગવાની છે. બરાબર. ઓકે. અને તમને એ યાદ આવતું જેવું બધું ક્લિયર થઈ જશે ને એટલે તમને યાદ આવતું પણ બંધ થઈ જશે. હા, તો એટલે એ વિધિ બોલવાની જરૂરી છે સામેની વ્યક્તિની અંદર શુદ્ધાત્માના. હા, ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયો. અંદર જે ખૂચે છે તે વાતોનું ખપે છે પ્રતિક્રમણ. ખ્યાલ આવ્યો? જ્યાં સુધી એ ખૂચે છે, યાદ આવે છે, ત્યાં સુધી પ્રતિક્રમણ જરૂરી છે. બરાબર, એ ખબર પડી ગઈ. હવે બીજો એક ક્વેશ્ચન છે કે મને મારી અમુક ભૂલો ઓન ધ સ્પોટ દેખાઈ જાય. ખાસ કરીને અંદર બધું નેગેટિવ ઊભું થાય ને કોઈના પ્રત્યે તે દેખાઈ જાય તરત. તો તે વખતે મને એ યાદ નથી રહેતું કે હું શુદ્ધાત્મા છું ને આ શીતલને થાય છે. એ વખતે મારું ઇમિડિયેટ શૂટ ઓન સાઇડ પ્રતિક્રમણ કરવા બેસી જઉં છું એવું છે. તો એ બરાબર છે ત્યાં કે પછી એ? ના, બહુ સારું છે. તમને જેવું દેખાય તમે તરત જ એનું પ્રતિક્રમણ કરો છો તો બહુ સારું કહેવાય. ઓકે, તો પછી હું એ સ્ટેટ ક્યારે આવે કે કારણ કે એવું નથી રહેતું મને કે આ શીતલને થાય છે ને હું શુદ્ધાત્મા જુદો છું. તો એ પણ એક સ્ટેપ, એ જ પણ વસ્તુ જરૂરી છે ને કે એ? આમાં શીતલબેન કેવું છે કે તમને આજે જ્ઞાન મળ્યું અને એની સાથે આ 5 આજ્ઞા મળી છે તો આપણે બીજા બધા કોઈ વ્યવહાર કરવાના નથી રહેતા કે આમ કરું, આમ નથી થતું, ફલાણું કરું, આ નથી થતું, તે નથી થતું, કશું કરવા નથી. તમને એક પરફેક્ટ વસ્તુ આપી દીધી છે 5 આજ્ઞા. જ્યાં પણ કોઈ પણ સંજોગ આવે છે, કોઈ પણ સંજોગ છે ત્યાં 5 આજ્ઞાથી જ એનો એ વ્યવહાર કરવાનો છે. બરાબર. ખ્યાલ આવે? બીજું કશું જ કરવાનું નથી. 5 આજ્ઞાનો ઉપયોગ કરવાનો છે. એટલે જે તમે કહો છો ને એ નથી રહેતું એ બધું જ આવી જશે અંદર. આપણે 5 આજ્ઞાનો ઉપયોગ, 5 આજ્ઞા આપી છે કે નથી આપી? આપી છે, આપી છે. 5 આજ્ઞાને સમજવાની છે ને. હા, 5 આજ્ઞા જેટલી તમને સમજાતી જશે એટલું તમારો આખો જે વ્યવહાર છે એ 5 આજ્ઞા પૂર્વકનો વ્યવહાર થશે. બરાબર. અને 5 આજ્ઞા પૂર્વકનો વ્યવહાર થશે એટલે આખું તમને અંદર આનંદ પ્રગટ થશે. અને હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ શીતલબેન છે એ આખું અનુભવમાં આવે છે ત્યાં. 5 આજ્ઞાનો જેવો આપણે ઉપયોગ કરીએ તરત જ. એટલે 5 આજ્ઞા મહત્વની છે. એટલે 5 આજ્ઞામાં જ મારે રહેવું છે એવું નક્કી કરવાનું છે. બીજું કોઈ વસ્તુ કરવાની નથી. આપણે બીજી બધી વસ્તુઓ કરવામાં જઈએ છીએ, આમ કરું તેમ કરું, ના. બરાબર. એટલે હજુ કરવા જ જઉં છું. હા, બરાબર. તો એ તો મેં જે કહ્યું કે મને રહેતું નથી કે આ શીતલ ને થાય છે ને હું શુદ્ધાત્મા છું, એ 5 આજ્ઞાની પૂરી સમજણ થાય એનું પરિણામમાં પછી એ આવશે. 5 આજ્ઞા સમજ કરવાની છે દરેક વ્યવહારમાં.
જ્યાં પણ સંજોગ આવ્યો, જ્યાં પણ સંજોગ આવ્યો, જ્યાં પણ વ્યવહાર આવ્યો, ત્યાં 5 આજ્ઞાથી જ એ વ્યવહારની ને સમજવાનું છે. બરાબર છે. બીજું કશું જ કરવાનું નથી, કઈ જ કરવાનું નથી. કઈ પણ કરવા ગયા તો ત્યાં તમારું અંદર ઉમેરાશે, અને જેવું તમારું ઉમેરાશે એટલે તરત જ તમને સફોકેશન ઊભું થશે. હા, એટલે બધી અંદર ગૂંચ ઊભી થાય ને એવું લાગે કે એટલે કંઈ ઊભી થતું થાય. નથી, બરાબર થતું નથી ને આ બધું એ બધું અંદર. આપણે આપણું ઉમેરીએ છીએ ને એનું સફોકેશન છે. જ્ઞાની પુરુષે આપેલું કરીએ તો કોઈ વસ્તુ નથી. બરાબર, 100%. બરાબર, ખ્યાલ આવી ગયો. એટલે 5 આજ્ઞા સમજવામાં જ બધું, ત્યાં જ પુરુષાર્થ કરવાનો, સમજી લેવાનું. ખ્યાલ આવે ને? હા, આ જેટલો તમારો વ્યવહાર છે એ બધા જ વ્યવહારમાં 5 આજ્ઞાથી જ એ વ્યવહાર કરવો છે એટલું જ નક્કી કરવાનું છે, ને એ સમજ કરવાનું છે. બરાબર, ખ્યાલ આવી ગયો. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. બરાબર, જય સચ્ચિદાનંદ. હા, હિરણજી, હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે, પ્રાઇમ ટાઈમ સામાયિક 9. દીપકાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આખા દિવસ દરમિયાન હમણાં આજે આપણે બીજું અઠવાડિયું શરૂ કર્યું છે. આજે સોમવાર છે અને એમાં થોડી એક વૃદ્ધિ થઈ છે, એક આપણે એમ કહીએ કે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થઈ છે આપણા પુરુષાર્થમાં, સમજવામાં, અને આ સામાયિકનું એક શરણ આપણે એમ કહીએ ને તો આગળ લઈ જઈએ છીએ કે ધીમે ધીમે આપણે છૂટા તો જોઈએ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા, ચંદુલાલ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, ચંદુલાલ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, ચંદુલાલ ટેમ્પરરી છે. અને પછી એક સરસ વાત આવી કે આપણે કહીએ કે હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમારા દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં આખો દિવસ ચંદુલાલ શું કરે છે તેને મારી જાગૃત અંતરાત્મા દશામાં હું જોઉં છું, જાણું છું. એટલે આ વાત આપણે વાગોળતા, આપણે એને જોતા નહીં હોય તો એની મેળે જોવાનું ચાલુ થઈ જાય. કારણ કે ક્રિયાનો ભાગ ક્રિયા કર્યા કરે છે, એને આપણે કરતા નથી. એને એ કુદરતની સત્તા ક્રિયા કરાવે છે. પ્રેરણા એ કુદરતની સત્તા જ પ્રેરણા કરાવે છે. અને આપણું કામ, હું શુદ્ધાત્મા, આપણે એ ક્રિયા થતી અને તે પોતાના પાડોશીની ખાસ કરીને, એટલે કે ચંદુલાલની, એટલે મારે દીપક આનંદની, મેં હિરેન આનંદની, શીતલબેનની, રજની દાદાની, એમ કરીને એ ક્રિયાઓ આપણને દેખાય. પણ આપણે આ રીતે હું જોઉં છું અને જાણું છું રાખ્યું તો આપણી એક જાગૃતિમાં બહુ સરસ વૃદ્ધિ થાય છે. અંતરાત્મા દશા આપણી જાગૃતપણે કામ કરે છે. તો આપણે એ સામૂહિક સાથે બધા 10 મિનિટ માટે સમય કરીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. હિરેનજી હું બોલાવું છું, તમે ફોલો કરજો. હા, હે દાદા ભગવાન. હે દાદા ભગવાન. હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ. હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ. અમને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક, અમને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક છૂટાપણાનું સામાયિક કરવાની, છૂટાપણાનું સામાયિક કરવાની પરમ શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો. એ સામાયિક કરતા આ વાક્યનું આરાધન કરીશું. આ વાક્યોનું આરાધન કરીશું. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન. તમે જુદા, દીપક આનંદ જુદા. તમે તમારું નામ બોલજો. તમે જુદા અને હિરેન આનંદજી જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, દીપક આનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો અને હિરેનાનંદજી રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, દીપક આનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો અને હિરેનાનંદજી ટેમ્પરરી છે.
हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, તમારા દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં તમારા દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં આખો દિવસ આ દીપક આનંદ શું કરે છે, આ હિરેનાનંદજી શું કરે છે, તેને મારી જાગ્રત અંતરાત્મા દશામાં, તેને અમારી જાગ્રત અંતરાત્મા દશામાં હું જોઉં છું, જાણું છું. હું જોઉં છું, જાણું છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હું શુદ્ધ આત્મા છું. 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 જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તમે જો ઓબ્ઝર્વ કર્યું હોય તો દિવસે દિવસે આપણી એક જાગૃતિની લેવલ બહુ સરસ વધી રહી છે. જેટલો સમય મળે એટલું 5, 15, 25, 50 વખત એને બોલવાનું અને એની મેરેજ અંદર બધું ઇલેબોરેશન એટલે કે સ્પષ્ટતા થશે અને એનાથી આપણી જાગૃતિ વધશે અને એ સુખનો અનુભવ થશે. કારણ કે આપણે જેને આપણે પરમાનંદ કહીએ છીએ તો પણ એની મેળે એ આવશે. એટલે એનો લાભ જરૂરથી લેજો. કોઈ શેર કરવું તો કહી શકે છે. ઓકે હિરેનજી, તમે ત્રિમંત્ર બોલાવજો. શીતલબેન અને વૈશાલીબેન તમે ફોલો કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો ઉપસ્સાયાણમ. નમો લોય સૌવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચ નમુક્કારો. એસો પંચ નમુક્કારો. સૌવપાવપણાસણો. સર્વપાવપણાસણો. મંગલાણં ચ સૌવેસિમ. મંગલાણં ચ સર્વેસિમ. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માને ખાસ યાદ દેવડાવવાનું કે આખા અઠવાડિયા દરમિયાન એટલે આજે 25 થી 31 તારીખ સુધી એટલે સોમવારથી આવતા રવિવાર સુધી આપણે આ જ પ્રયોગને કન્ટિન્યુ કરીશું. આખા દિવસ દરમિયાન જ્યારે જે થોડો સમય મળે 1 વખત, 5 વખત, 25 વખત આ વાક્યો છૂટાપણાના આપણે અંદર વાગોડીશું. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, ચંદુલાલ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, ચંદુલાલ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, ચંદુલાલ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં આ ચંદુલાલ આખા દિવસ દરમિયાન જે બધું કરે છે તેને મારી જાગ્રત અંતરાત્મા દશામાં હું જોઉં છું અને જાણું છું. આ વાક્યનું આરાધન રાખીશું. સમય મળે તો 1 સળંગ 48 મિનિટ પણ આ પ્રયોગ આપણે કરી શકીએ છીએ. અને રોજ રાત્રે 9 વાગ્યાના સત્સંગમાં આપણે સામૂહિક આ 10 મિનિટ માટે સામાયિક કરીશું. કાલનો બાકીનો પ્રોગ્રામ दीपक आनंद जी, मम्मी ने जय सच्चिदानंद कर दिए. हाँ, ओके. मासी, एक मिनट. ओ मासी, जय सच्चिदानंद. प्रफुल्ला मासी, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. एक मिनिट, બીજા બધા હોલ્ડમાં છે હજી બધા જય સચ્ચિદાનંદ કરી છે. આપણે કાલનો બાકીનો પ્રોગ્રામ આખા દિવસનો રેગ્યુલર ચાલુ થાય છે. અમે બધા અમારા પાછા ડેસ્ટિનેશન પર આવી ગયા છે. ગાંધી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સવારના 6 વાગે પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ અને 10 મિનિટનું સામાયિકનો પ્રયોગ સામૂહિક કરીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद मंजुबा, कृष्णा, तुबा, जय सच्चिदानंद, चंद्रिका बा, जय सच्चिदानंद, जीजू, सच्चिदानंद, गीता बेन मणिनगर, सिद्धि बेन जय सच्चिदानंद, सिद्धि बेन जय सच्चिदानंद, सिमू बेन जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, महेंद्र भाई, शीतल बेन, वैशाली बेन, जय सच्चिदानंद, नीता बेन, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद।